નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું વેલારી વલ્લભભાઈ આપ સૌ દર્શક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજે ધોરણ 10ના સામાજિક વિજ્ઞાનની અંદર આપણે જે પહેલું પ્રકરણ ભણી રહ્યા છીએ ભારતનો વારસો, તે ભારતના વારસા વિશે આપણે જોવાનું છે। અગાઉની જે લેક્ચર હતો એ લેક્ચરની અંદર વાત કરીએ તો આપણે સંસ્કૃતિ, વારસો, प्राकृतिक वारसो कोने कहेवाय, सांस्कृतिक वारसो कोने कहेवाय ए विषे अभ्यास कर्यो हतो। एने फरीथी जे व्याख्याओ अगत्यनी छे एनुं आपणे रिविजन से करी लईए। तो एनी अंदर आपणे जोयुं हतुं के भाई संस्कृति कोने कहेवाय, तो एनी व्याख्या मैं तमने पाकी करवानी कीधी हती। संस्कृति एटले मानव मननुं खेडाण, खास याद राखजो, संस्कृति एटले मानव मननुं खेडाण। बीजा शब्दमां एवुं पण कही शकाय के संस्कृति एटले गुफाथी घर सुधीनी जे विकास यात्रा छे एने पण संस्कृति तरीके से ओळखवामां आवे छे। संस्कृतिनी अंदर कोनो समावेश थाय तो संस्कृतिनी अंदर मानवीना रीत रिवाजो, आचार विचार, वर्तन व्यवहार, रहणी केरणी, मूल्यों, बराबर आ दरेक बाबतो छे एनो समावेश संस्कृतिनी अंदर से थाय छे। बीजी एवी ज व्याख्या आपणे जोई हती, वारसो कोने कहेवाय, तो वारसो एटले आपड़ा पूर्वजों तरफथी मळेली अमूल्य भेट, आपड़ा पूर्वजों तरफथी मळेली अमूल्य भेट एने आपणे वारसो तरीके ओळखीए छीए। मित्रों, आ बे व्याख्या खूब ज अगत्यनी छे अने तमारे पाकी पण करवानी छे। संस्कृति कोने कहेवाय अने वारसो कोने कहेवाय, बराबर छे। वारसाना जोईए तो भारतनी अंदर बे भागो छे पाडवामां आवेला छे। आपणा पाठ्यपुस्तकनी अंदर पण बे प्रकारो छे। पहलो प्रकार से ये प्राकृतिक वारसो से अने बीजो जे प्रकार से ये सांस्कृतिक वारसो से। प्राकृतिक वारसो कोने कहेवाय एनी जे व्याख्या छे एनी समजूती आपणे अगाउना लेक्चरनी अंदर से जोई हती। प्राकृतिक वारसो एटले प्रकृति, पर्यावरण अने मानव जीवन, प्रकृति, पर्यावरण अने मानव जीवन वच्चेना निकटतम संबंधोना परिणामने प्राकृतिक वारसो कहेवामां आवे छे। प्राकृतिक वारसानी अंदर नदीओ, झरणाओ, बराबर से वनस्पतिओ, सूर्यप्रकाश, आ दरेक जे प्रकृतिनी अंदर आवे ए प्राकृतिक वारसानी अंदर से एनो समावेश थाय छे। अने सांस्कृतिक वारसो कोने कहेवाय तो मानवी पोतानी आवडत, बुद्धिशक्ति, कला कौशल्य द्वारा जे कांई सर्जन करे एने शुं कहेवाय, सांस्कृतिक वारसो कहेवामां आवे छे। प्राकृतिक वारसानी जो बात करीए, जो आपणे सांस्कृतिक वारसो छे ए पछी भणવાનો છે, પહેલા આપણે प्राकृतिक वारसो છે એ જોવાનો છે। તો प्राकृतिक वारसा છે કોને કહેવાય એની વ્યાખ્યા પણ જોઈ અને અગાઉના લેક્ચરની અંદર પણ આપણે ભણાવી દીધેલું છે, બરાબર છે। આપણી કવિતાઓ છે, રચનાઓ છે, તો આ બધીની અંદર પ્રકૃતિ શેનું વર્ણન છે આપણને જોવા મળે છે। પછી प्राकृतिक वारसाની અંદર આપણા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર 4 મુદ્દાઓ છે આપેલા છે। 4 मुद्दाओनी आपणे बात करिए तो जे पहलो मुद्दो छे ए भूमि दृश्यो छे, बराबर छे। प्राकृतिक वारसाने आपणे व्याख्या खास तमारे पाकी करवानी छे। प्राकृतिक वारसानी अंदर शेनो समावेश थाय, कारण के कुदरती भेट छे, मानव सर्जित नथी। प्राकृतिक वारसो ए कुदरती भेट छे, ए मानव सर्जित भेट नथी। हवे आ प्राकृतिक वारसानी अंदर 4 जे मुद्दाओ आपणा पाठ्यपुस्तकनी अंदर आपेला छे तेना विषे आपणे विगते चर्चा करवानी छे। पहलो मुद्दो छे भूमि दृश्यनो छे, बीजो मुद्दो छे नदीओनो छे, त्रीजो मुद्दो छे ए वनस्पति जीवननो छे अने चौथो मुद्दो जे छे ए वन्य जीवनो छे। भूमि दृश्यो, पछी वात आवशे नदीओ, त्यार पछी वात आवशे वनस्पति जीवन अने चौथो मुद्दो छे ए वन्य जीवननो छे। तो मित्रों, आ 4 मुद्दाओ विषे आपणे विगते चर्चा करिए। तो पहला आपणे प्राकृतिक वारसो कोने कहेवाय एनी व्याख्या जोई अने पछी एनी अंदर जे समाविष्ट 4 मुद्दाओ छे एना विषे आपणे विगते जोईए। पहलो मुद्दो छे ए भूमि दृश्यनो छे। पहलो मुद्दो भूमि दृश्यो। हवे आ भूमि दृश्यने इंग्लिशमां लैंडस्केप पण तरीके ओळखवामां आवे छे। भूमि दृश्यने लैंडस्केप तरीके पण ओळखवामां आवे छे। भूमि आकारो द्वारा अनेक भूमि दृश्योनुं सर्जन जोवा मळे छे। भूमि आकारो द्वारा
અનેક ભૂમિ દ્રશ્યોનું સર્જન છે એ જોવા મળે છે, કારણ કે ભૂમિ આકારો છે એ પૃથ્વી સપાટી ઉપર આકાર આખી એમ કહેવાય કે અનેક ભૂમિ દ્રશ્યનું સર્જન થતું જોવા મળે છે. દાખલા તરીકે હિમાલય, તમે હિમાલય જુઓ તો હિમાલયને આધારે પણ ભૂમિ દ્રશ્યનું સર્જન થતું આપણને જોવા મળે છે. આપણા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર હિમાલય છે એનું ઉદાહરણ છે આપેલું છે. તો ભૂમિ આકારો દ્વારા આની અંદર તમે લખી શકો કે ભૂમિ આકારો દ્વારા ભૂમિ દ્રશ્યોનું સર્જન થાય છે. ભૂમિ આકારો દ્વારા ભૂમિ દ્રશ્યોનું સર્જન છે એ થાય છે. એમાં ઉદાહરણ આપેલું છે. દાખલા તરીકે હિમાલય જે પર્વત છે એ શું છે? ભૂમિ દ્રશ્ય છે જોવા મળે છે. પછી વાત કરીએ તો હિમાલયની, તો હિમાલયની અંદર અનેક વનસ્પતિઓ છે જોવા મળે છે, પશુ પક્ષીઓ છે જોવા મળે છે, બારે માસ વહેતી જે નદીઓ છે. જો હિમાલયની અંદર જે વહેતી નદીઓ છે એ બારે માસ વહેતી છે, કારણ કે ઉનાળામાં જ્યારે તાપમાન વધારે પડે છે ત્યારે જે બરફ છે એ પીગળે છે, એના કારણે પાણી આવે છે. અને જે ચોમાસા દરમિયાન મોટાભાગે વરસાદ વધારે પડતો હોવાથી પણ ત્યાં પાણી છે નદીઓની અંદર ભરપૂર આવે છે. તો હિમાલયની નદીઓ છે કેવી છે? બારે માસ વહેતી નદીઓ છે જોવા મળે છે. તો આ હિમાલયની અંદર જોવા મળે છે. અનેક વનસ્પતિઓ પણ જોવા મળે છે, ખનિજો પણ જોવા મળે છે, અવનવા જે પશુ પક્ષીઓ છે એ પણ જોવા મળે છે. અને ત્યાં જે ઘણા બધા શિખરો છે એ બરફથી પણ છે સવાયેલા જોવા મળે છે. આપણે જે ભૂમિ દ્રશ્ય છે એ ભૂમિ દ્રશ્યની અંદર હિમાલયની વાત કરીએ તો હિમાલયનું મહત્વ આપણા ભારત માટે ઘણું બધું જોવા મળે છે. હિમાલયની અંદર તમે જુઓ તો ઘણા બધા અવનવા પશુ પક્ષીઓ છે. હિમાલયની અંદર તરાઈના જંગલો પણ આવેલા છે. હિમાલય છે એની અંદર ખનિજો પણ આવેલા છે. અને એની અંદર જે શિખરો છે એ પણ હંમેશા બરફથી છવાયેલા છે. હિમાલયની નદીઓ છે એ કેવી છે? બારે માસ પાણીથી ભરપૂર વહેતી નદીઓ છે એ પણ જોવા મળે છે. બરાબર છે. અને આ નદીઓ હંમેશા પાણીથી સમૃદ્ધ છે એ જોવા મળે છે. તરાઈના જંગલો બરાબર છે એ હિમાલયની અંદર આવેલા છે. ખાસ તરાઈના જંગલો પણ હિમાલયમાં જોવા મળે છે. બારે માસ વહેતી નદીઓ પણ હિમાલયમાં જોવા મળે છે. હિમાલયની અંદર જો વાત કરીએ તો હિમાલયની અંદર ઘણા બધા યાત્રાધામો પણ આવેલા છે. દાખલા તરીકે કેદારનાથ, બદ્રીનાથ, અમરનાથ જેવા યાત્રાધામો પણ આવેલા છે. તમને પ્રશ્ન પૂછાય કે હિમાલયની અંદર કયા કયા યાત્રાધામો આવેલા છે? તો હિમાલયની અંદર કેદારનાથ, બદ્રીનાથ, અમરનાથ જેવા યાત્રાધામો પણ આવેલા છે. અને નંદા દેવી નામનું શિખર, નંદા દેવી નામનું શું છે? શિખર. તો એ નંદા દેવી નામનું શિખર પણ આવેલું છે. આપણે વાત કરીએ હિમાલય જે ભૂમિ દ્રશ્ય છે એની વાત કરીએ છીએ તો હિમાલયની અંદર આવા યાત્રાધામો પણ આવેલા છે અને નંદા દેવી નામનું શિખર પણ આવેલું છે. હિમાલય ભારત માટે ઘણું જ મહત્વ ધરાવે છે. તો આ વાત થઈ ભૂમિ દ્રશ્યની. ભૂમિ દ્રશ્ય છે એની અંદર તમે જુઓ તો ભૂમિ દ્રશ્ય એ હિમાલયનું એક ઉદાહરણ આપેલું છે. હિમાલય એક ભૂમિ દ્રશ્ય છે. હિમાલયની અંદર તરાઈના જંગલો આવેલા છે. હિમાલયની અંદર યાત્રાધામો જે 3 છે, અમરનાથ, કેદારનાથ અને બદ્રીનાથ, એ યાત્રાધામો પણ આવેલા છે. બારે માસ વહેતી નદીઓ પણ હિમાલયની અંદર જોવા મળે છે. હિમાલયની અંદર એક શિખર જે નંદા દેવી નામનું શિખર પણ છે જોવા મળે છે.
અને હંમેશા એ બરફથી છવાયેલું જોવા મળે છે. અને આમ જોઈએ તો હિમાલય છે એ ભારત માટે ઘણું જ મહત્વ છે ધરાવે છે, જે ઠંડીને આવતા પણ રોકે છે. તો હિમાલય છે એ ભારતના નકશા અનુસાર ઉત્તર ભારતની અંદર છે આવેલું છે. તો આ વાત કરીએ આપણે જે ભૂમિદ્રશ્ય છે તે. ત્યાર પછી વાત કરીએ આપણે તો બીજું જે મહત્વનો પોઈન્ટ છે જે પ્રાકૃતિક બરાબર વારસાની અંદર, તો એ છે નદીઓ. હવે આપણે નદીઓ વિશે ઘણું બધું જાણ્યું છે, ઘણીવાર આપણે એના વિશે ભણ્યા છીએ. નદીઓ આપણી ઘણી બધી ઉપયોગિતા છે એ આપણને આપે છે. નદીઓનો આપણે ઘણી રીતે ઉપયોગ છે એ કરીએ છીએ. નદી ન હોય તો આ સજીવ સૃષ્ટિઓ છે એ અસ્તિત્વમાં જ હોતી નથી. કારણ કે પાણી છે એ કોઈ પણ પશુ પક્ષીઓ હોય, પ્રાણીઓ હોય કે મનુષ્ય જાતિઓ, દરેક માટે આ નદીઓનું પાણી છે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. સમુદ્રો તો ઘણા બધા છે પણ ખારા છે, બરાબર. નદીઓનું પાણી છે એ મીઠું છે અને આ નદીઓ માણસ અથવા સજીવ સૃષ્ટિ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે એ સાબિત થાય છે. તો નદીઓ વિશે જોઈએ તો નદીઓ છે પ્રાકૃતિક માર્ગ પૂરો પાડે છે. પહેલો પોઈન્ટ શું કરે છે તો એ પ્રાકૃતિક માર્ગ પૂરો પાડે છે. નદીઓ પ્રાકૃતિક માર્ગ છે પૂરો પાડે છે. જ્યારે જંગલની અંદર જ્યારે રસ્તો ન જડતો હોય ત્યારે તમે નદી કિનારે જો જતા રહે તો મોટાભાગે જે નદી કિનારે નગરો છે, મહાનગરોનો વિકાસ થયેલો જોવા મળે છે. એટલે પ્રાકૃતિક માર્ગ છે કોણ પૂરો પાડે છે? નદીઓ છે પૂરો પાડે છે. અને ખાસ એક અગત્યનો મુદ્દો યાદ રાખવા જેવો કે જે ભારતની સંસ્કૃતિ છે એ ભારતની સંસ્કૃતિનો વિકાસ સિંધુ અને રાવી નદીના કિનારે વિકાસ પામેલ છે. ખાસ કરીને યાદ રાખજો, ભારતની સંસ્કૃતિનો વિકાસ કઈ નદી? તો સિંધુ અને રાવી, આ બે નદીના જે કિનારા ઉપર આ ભારતની સંસ્કૃતિ છે એનો વિકાસ થયેલો જોવા મળે છે. પાલન પોષણ છે ભારતની સંસ્કૃતિ ક્યાં પામી હતી? તો સિંધુ અને રાવી, આ બે નદીઓના કિનારે ભારતની સંસ્કૃતિ છે એ પાલન પોષણ છે એ પામી હતી. ટૂંકમાં એનો વિકાસ છે ત્યાં થયેલો હતો. ભારતની જો નદીઓની વાત કરીએ તો ભારતની અંદર ઘણી બધી મોટી નદીઓ આવેલી છે. તો ભારતની અંદર કઈ કઈ નદીઓ? ગંગા, પછી યમુના, સિંધુ. ભારતની અંદર ગંગા, યમુના, સિંધુ, પછી નર્મદા, ગોદાવરી, કૃષ્ણા, કાવેરી, બરાબર છે. આવી ઘણી બધી નદીઓ છે એ ભારતની અંદર છે આવેલી છે અને ભારતના લોકજીવનને ઘણી રીતે ઉપયોગી છે એ સાબિત થાય છે. આવી ઘણી બધી ભારતની અંદર નદીઓ છે આવેલી છે અને ભારતના લોકજીવન પર પ્રગાઢ અસર, ભારતનું જે લોકજીવન છે એના ઉપર પ્રગાઢ અસર છે એ જોવા મળે છે આ નદીઓના કારણે. કારણ કે આ નદીઓ હોય, બરાબર છે, એનો પાણીનો ઉપયોગ ઘણી રીતે થાય છે. એક તો સિંચાઈ તરીકે પાણીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, ખેતીમાં કરવામાં આવે છે, બરાબર છે. ત્યાર પાંચ વીજળીનું ઉત્પાદન કરવા માટે પણ પાણી છે એની જરૂર પડે છે. પછી ઘર વપરાશ, બરાબર છે, ઘર વપરાશ માટે પણ પાણીનો ઉપયોગ સહી થાય છે. પછી ઉદ્યોગોના વિકાસ માટે પણ આવી નદીઓ છે એનો વિકાસ એ નદીઓનો ઉપયોગ છે કરવામાં આવે છે. ટૂંકમાં ડગલે ને પગલે નદીઓના પાણી છે એનો ઉપયોગ છે કરવામાં આવે છે. જો નદીઓનું પાણી ન મળે તો આ દરેકનો વિકાસ અથવા આ જે જરૂરિયાત છે એ જરૂરિયાત છે અટકી પડે છે, બરાબર છે. તો નદીઓનું પણ આપણે જેટલું મહત્વ આંકીએ એટલું આપણા જીવન માટે ખૂબ જ ઓછું છે જોવા મળે છે. નદીઓના પાણીનો ઉપયોગ આપણે ઘણી રીતે કરતા હોઈએ છે. વીજળી ઉત્પાદન માટે, સિંચાઈ માટે, ખેતી માટે, ઉદ્યોગોના વિકાસ માટે પણ આપણે પાણીનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ. આ ઉપરાંત માટીના જે વાસણો છે, બરાબર છે, જે માટીના વાસણો છે એના માટે પણ આપણે ઉપયોગ કરતા હોઈએ. મકાનો છે, પછી લીપણ, જે મકાન હોય એનું લીપવાનું જે કાર્ય કરે છે ગાર,
દેશી ભાષામાં, તો એમાં પણ પાણી છે એનો ઉપયોગ છે એ કરવામાં આવે છે. ઉદ્યોગોના વિકાસ માટે પણ માનવી છે એ પાણીનો ઉપર બરાબર આધારિત છે રહેવું પડે. કોઈ પણ ઉદ્યોગોનો વિકાસ કરવો હોય, મકાનોનું બાંધકામ કરવું હોય, ટૂંકમાં ડગલે ને પગલે આપણે નદી છે એ પાણીનો ઉપયોગ છે એ કરતા હોઈએ છીએ. એટલે આપણા જીવનની અંદર પાણીનું અનેરું મહત્વ છે એ જોવા મળે છે. અને આપણી સંસ્કૃતિમાં પ્રાચીન કાળથી જ બરાબર છે નદી કિનારાના ઉષા અને સંધ્યાના વિવિધ ભૂમિ દ્રશ્યો દ્વારા ભરપૂર સૌંદર્ય અને કલા છે. કારણ કે આપણી સંસ્કૃતિની અંદર નદીઓની સંધ્યા અને જે ઉષા, દી ઉગે એમ સૂરજ ઉગે ત્યારે સંધ્યા અને આથમે ત્યારે ઉષા, બરાબર છે. તો ઉષા અને સંધ્યા સમયે પણ એક પ્રાકૃતિક નજારો છે એ જોવા મળે છે. ઘણા બધા આપણે કલાસુ છે એ જોવા મળે છે. ત્યાર પછી વાત કરીએ તો આવી રીતે નદી છે આપણા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. ડગલે ને પગલે આપણે પાણીનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ. જો આ નદીઓ ન મળ્યો હોત તો જીવન સૃષ્ટિ અશક્ય જોવા મળે છે. મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી કોઈ અસ્તિત્વનું છે જોવા મળતું નથી. એટલા માટે આ નદીઓ છે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. એને આપણે કયું બિરુદ આપ્યું છે? તો નદીઓને આપણે લોકમાતાનું બિરુદ આપેલું છે. શાનું? લોકમાતાનું બિરુદ. જે નદીઓ છે એને આપણે લોકમાતાનું બિરુદ છે આપેલું છે. કારણ કે આ નદીઓનું જેટલું મહત્વ આંકીએ એટલું ઓછું છે. ત્યાર પછી ત્રીજો મુદ્દો આપણે વાત કરીએ, બરાબર છે. તો ત્રીજો મુદ્દો છે વનસ્પતિ જીવન. વનસ્પતિ જીવન. તો વનસ્પતિની વાત કરવાની છે. જેમ આપણા જીવનની અંદર નદીઓ ઉપયોગી છે એવી જ રીતે આપણા જીવનની અંદર વનસ્પતિ પણ ઉપયોગી છે. ભારતીય સંસ્કૃતિ છે પ્રાચીન માનવામાં આવે છે. ભારતીય સંસ્કૃતિ પ્રાચીન માનવામાં આવે છે. ભારતની સંસ્કૃતિ છે એ પર્યાવરણ પ્રેમી રહી છે. ભારતની સંસ્કૃતિ છે પર્યાવરણ પ્રેમી છે, પર્યાવરણને મહત્વ આપે છે, બરાબર છે. એનું સાક્ષી એ વનસ્પતિ જીવન. કારણ કે ભારતની અંદર બરાબર છે એ વનસ્પતિ જીવન છે જોવા મળે છે. પ્રાચીન સમયથી જ ભારતના લોકો છે અથવા કોઈ મોટાભાગના માનવીઓ છે વનસ્પતિ ઉપર આધારિત જીવન ગાળતા હતા, બરાબર છે. એની અંદર વૃક્ષ પ્રેમ છે એ જોવા મળે છે. છોડો પ્રત્યે આદર છે એ જોવા મળે છે. છોડોને સન્માન આપતા એમ. કારણ કે આપણા પ્રાચીન સંસ્કૃતિની અંદર તમે જુઓ તો વડ, પીપળો, તુલસી, બરાબર છે. આપણા પ્રાચીન સમયની અંદર તમે જુઓ તો વડ, પીપળો, તુલસી ની પૂજા કરવામાં આવતી. પૂજા કરવામાં આવતી. તમને પ્રશ્ન પૂછાય કે પ્રાચીન સમયમાં કયા કયા વનસ્પતિ છે એની પૂજા કરવામાં આવતી, પૂજા અર્ચના? તો વડ, પીપળો અને તુલસી આની પૂજા છે કરવામાં આવતી. આના આધારિત જ ખબર પડે છે કે પ્રાચીન સમયમાં પણ માનવીઓ વનસ્પતિને મહત્વ છે આપતા હતા. આ દરેકનો સમાવેશ પ્રાકૃતિક વારસામાં થાય. આપણે ભણીએ છીએ ભૂમિ દ્રશ્યો, નદીઓ, વનસ્પતિ, આ દરેકનો સમાવેશ પ્રાકૃતિક વારસાની અંદર સમાવેશ થાય છે. એમાં આપણે ભણીએ છીએ વનસ્પતિ જીવન. કારણ કે માનવી છે પર્યાવરણ પ્રેમી રહ્યો છે. પહેલેથી જ મનુષ્યની અંદર વૃક્ષ પ્રેમ, છોડાઓ પ્રત્યે આદર છે જોવા મળે છે. એના ઉત્તમ ઉદાહરણો છે અહીં જોવા મળે છે. વડ, પીપળો, તુલસીની પૂજા કરવામાં આવતી. ત્યારબાદ વડ સાવિત્રીનું વ્રત. જો આપણે સામાજિક ધાર્મિક ક્ષેત્ર પણ મહત્વ જોવા મળે છે. તો વડ સાવિત્રીનું વ્રત શેની પૂજા કરવામાં આવતી? તો વડની, બરાબર છે. વડ છે એ વૃક્ષની પૂજા કરવામાં આવતી. એટલે આના આધારે પણ ખબર પડે છે કે મનુષ્યનું જીવન છે એ વૃક્ષ પ્રેમી છે જોવા મળે છે, બરાબર છે. તો આના ઉત્તમ ઉદાહરણો આધારે ખબર પડે કે પહેલાના સમયમાં પણ માનવીઓ છે એ વનસ્પતિને મહત્વ છે આપતા. આપણા ભારતની અંદર ઘણી બધી વનસ્પતિઓ છે એ ઔષધીય તરીકે પણ ઉપયોગ થાય છે. દાખલા તરીકે હરડે છે, આંબળા છે, પછી અરડુસી છે, પછી નિશિગંધા છે. આવી ઘણી બધી જે વનસ્પતિ છે એનો ઉપયોગ આપણે ઔષધીય તરીકે એનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ. આ સિવાય ઘણા બધા ફૂલો પણ જોવા મળે છે. દાખલા તરીકે કમળ, પછી ગુલાબ, પછી સંપો, બરાબર છે, કરણ, ઘણા બધા પુષ્પો છે જોવા મળે છે.
તો આવા પુષ્પો છે આપણા જીવનને સુગંધીમય અને આનંદમય જીવન છે બનાવી દે છે। તો આના ઉપરથી કહી શકાય કે ભારતનું વનસ્પતિ જીવન છે અથવા વનસ્પતિને ઘણું બધું મહત્વ છે આપે છે। આ પ્રાકૃતિક વારસો આપણને મળ્યો છે। ત્યાર પછી ચોથો મુદ્દો આપણે વાત કરીએ ચોથા મુદ્દાની અંદર, તો ચોથો મુદ્દો છે વન્ય જીવન, જે પ્રાણીઓ છે જંગલની અંદર વસતા, બરાબર, જે પ્રાણીઓ છે એના વિશે વાત કરવાની છે। મેં તમને આ મુદ્દાની અંદર પણ વાત કરી કે માનવી છે એ પર્યાવરણ પ્રેમી છે એ જોવા મળે છે, પર્યાવરણ પ્રેમી છે એ જોવા મળે છે। જેમ વૃક્ષની સાથે એનો અનહદ પ્રેમ જોવા મળે છે એમ પ્રાણીઓ સાથે પણ એનો અનહદ પ્રેમ છે એ જોવા મળે છે, બરાબર છે। જંગલની અંદર જે વસતા પ્રાણીઓ છે એનું મહત્વ પણ આપણે પહેલાં એટલું જ આંકતા હતા। એના ઉદાહરણો જોઈએ તો આપણા જે દેવી દેવતાઓ છે એના વાહન તરીકે ગરુડ છે, મોર છે, બરાબર, મગર છે, આવા જે દેવી દેવતાઓના વાહન હતા। મગર છે ખોડિયાર માને પૂજાય છે, પછી એનું વાહન છે મોર છે એ માં સરસ્વતીનું વાહન છે, ગરુડ છે, બરાબર છે। આવા વિવિધ જે પ્રાણીઓ છે એ દેવી દેવતાઓના વાહન તરીકે પસંદગી કરવામાં આવતી। તો એના આધારે કહીએ કાંઈ કે આપણા ધાર્મિક મહત્વ છે જોવા મળે છે। આપણા દેશની જે રાષ્ટ્રમુદ્રા છે સત્યમેવ જયતે લખેલું જે રાષ્ટ્રમુદ્રા છે, તો રાષ્ટ્રમુદ્રાની અંદર પણ પ્રાણીઓ છે એનો સમાવેશ છે કરવામાં આવેલો છે। 4 સિંહ, ઘોડો તથા બળદ, બરાબર છે। 4 સિંહ છે, ઘોડો છે, બળદ છે, અને જે પ્રાણીઓ છે એ રાષ્ટ્રમુદ્રાની અંદર આવરી લીધેલા છે। એટલે એના ઉપરથી ખ્યાલ આપણે કે આપણે કેટલો, બરાબર છે, એના પ્રત્યે મહત્વ છે ધરાવીએ છીએ। આ ભારતની અંદર ઘણા બધા પ્રાણીઓ પક્ષીઓ છે એ જોવા મળે છે, આપણે એને ઘણું બધું મહત્વ છે આપીએ છીએ। વન્યજીવન વાળો જે મુદ્દો છે એની અંદર માત્ર ખાસ એ ધ્યાન રાખવાનું છે કે આપણા રાષ્ટ્રમુદ્રાની અંદર ક્યાં ક્યાં પ્રાણીઓ છે એ યાદ રાખવાના છે। 4 સિંહ, બળદ અને ઘોડો, બરાબર છે, એટલા જે પ્રાણીઓ છે આપણી રાષ્ટ્રમુદ્રા છે એની અંદર સમાવિષ્ટ છે કરવામાં આવેલા છે। આપણા જે દેવી દેવતાઓના વાહન તરીકે મોર છે, ગરુડ છે, મગર છે, આવા પ્રાણીઓ છે દેવી દેવતાના વાહન તરીકે પણ છે સ્વીકારવામાં આવેલા છે। એટલે આવા બધા ઉદાહરણો ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવે કે આપણું જીવન વનસ્પતિ જીવન સાથે તો જોડાયેલું છે જ, પણ વન્ય જીવન છે જે વન્યજીવો છે એના સાથે પણ છે જોડાયેલું જોવા મળે છે, બરાબર છે। તો આપણા ભારતની અંદર ઘણા બધા પ્રાણીઓ છે, પશુ પક્ષીઓ છે એ પણ આપણે જોવા મળે છે। માત્ર આપણું જે ગુજરાત છે તો ગુજરાતની અંદર જે ગીરનું જંગલ છે એની અંદર માત્ર એશિયાઈ સિંહ ગુજરાતના ગીરના જંગલોમાં જ જોવા મળે છે, બીજે ક્યાંય જોવા મળતા નથી। એ મુદ્દો પણ ખાસ તમારે યાદ રાખવાનો છે કે એશિયાઈ સિંહ માત્ર ગીરના જંગલોની અંદર જ જોવા મળે છે। આપણે પણ આપણા જે પ્રતિજ્ઞાપત્ર છે એની અંદર પણ પ્રતિજ્ઞાની અંદર પણ સમાવિષ્ટ કરવામાં આવેલું છે। આપણો જે મૂળભૂત ફરજો છે એ આપણી ફરજ તરીકે જે વન્યજીવો છે એનું સંરક્ષણ કરવું એ આપણી મૂળભૂત ફરજ ગણવામાં આવેલી છે। એના માટે સરકારે પણ જે અમુક કાયદાઓ છે એ વન્યજીવો માટે ઘડવામાં આવેલા છે। સરકારે પણ જે પ્રાણીઓ છે એના સંરક્ષણ માટે અભયારણ્ય ઉદ્યાનો છે એની જે કાંઈ યોજના છે એ દાખલ કરેલી છે। અભયારણ્ય ઉદ્યાનો છે એ પણ સરકારે છે બનાવેલા છે વન્યજીવોના સંરક્ષણ માટે, એના માટેના કાયદાઓ છે એ પણ બનાવવામાં આવેલા છે। આ ઉદાહરણો ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવે કે આપણે પણ વન્યજીવો છે એને મહત્વ છે આપીએ છીએ। તો આપણે 4 મુદ્દાઓની આ લેક્ચરની અંદર ચર્ચા કરી। પહેલો મુદ્દો આપણે ભૂમિદ્રશ્યો વિશે જોયો, ત્યારબાદ નદીઓ વિશે જોયો, ત્યારબાદ વનસ્પતિ જીવન છે એની અંદર વનસ્પતિની વાત કરી, ત્યારબાદ છેલ્લે જે મુદ્દો છે વન્ય જીવન, એમાં ખાસ કરી અને તમારે એક રાષ્ટ્રમુદ્રા છે ખાસ યાદ રાખવાની છે, એની અંદર કયા કયા પ્રાણીઓ છે એ એક યાદ રાખવાનું છે। પછી દેવી દેવતાઓના વાહન તરીકે દેવતાના વાહન તરીકે કયા કયા પ્રાણીઓ સ્વીકારવામાં આવેલા છે, અથવા એમાં તમે જુઓ તો ગરુડ છે, મોર છે, બરાબર છે, આવા જે પશુ પક્ષીઓનો સમાવેશ થાય છે। પછી જે એશિયાઈ સિંહ ક્યાં જોવા મળે છે, તો માત્ર ગુજરાતનું જે ગીરનું જંગલ છે ત્યાં જોવા મળે છે, બરાબર છે। એટલા મુદ્દા આની અંદર યાદ રાખવાના છે। તો આપણે જોયો
પ્રાકૃતિક વારસો. પ્રાકૃતિક વારસો કોને કહેવાય એની વ્યાખ્યા પણ તમારે પાકી કરવાની છે અને એના 4 મુદ્દાઓ છે. બરાબર છે? ભૂમિ દ્રશ્યો, પછી વાત આવી નદીઓ, વનસ્પતિ જીવન અને વન્ય જીવન. આ પણ મુદ્દા તમારે ધ્યાનમાં લેવાના છે. બરાબર છે? હવે પછીનો જે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે સાંસ્કૃતિક વારસો, એ પછી આપણે આવતા લેક્ચરની અંદર વિગતવાર જોશું. અસ્તુ.